ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਮੈਥ ਲੈਕਚਰ पेपर सॉल्व वाली ये अपनी सैकेंड वीडियो आ। फस्ट वीडियो में आपां 20 तक सम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हुण आपां 21 ऑनवर्ड सम सॉल्व करन जा रहे हैं। सो 21 सम किहड़ा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन 1 + 2x + 3x स्केयर अपॉन e रेज़ टू पावर x। आपने को एक फंक्शन दिता होया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x क्यूब का कोफिशिएंट ਆਪਾਂ फाइंड करना। तो e रेज़ टू पावर x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, e रेज़ टू पावर -x बन जाऊगा। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e रेज़ टू पावर x ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ ਨੂੰ। e रेज़ टू पावर x ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਆ ਇਹ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ -x ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਰਿਪਲੇਸ x ਬਾय -x, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ -x ਭਰ ਦਾਂਗੇ। सो ऑल्टरनेट साइन हो जाएंगे, ये पुट कर दें हम आप। ये पुट करता तो हुण आप देखते हैं एक्स क्यूब किहड़ियां टर्म्स बना सकती हैं। 1 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करना पैना, एक्स क्यूब वाली नाल। एक्स नूं किहदे नाल करना पैना, एक्स स्केयर वाली नाल। एक्स स्केयर नूं किहदे नाल करना पैना, एक्स वाले नाल। सो सिर्फ यही कोफिशिएंट आप देख लें। 1 नूं -1/3 फैक्टोरियल, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, इधर इधर एक्स स्केयर का 1/√2 फैक्टोरियल, फिर एक्स स्केयर का 3 है, इधर -1 आ। बस इनू सॉल्व करना आप। -1/6 आता कैंसल ही हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 ही होंदा। -1/6 -2 -13/6 बन गया। सो ऑप्शन किहड़ा आ जाऊगा फिर अपने को, ऑप्शन नंबर बी। सो एक्सपेंशन पता हो तो e रेज़ टू पावर x की भी, e रेज़ टू पावर -x की भी। फिर नैक्सट देखते हैं, इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर दैन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a रेज़ टू पावर n -x - a रेज़ टू पावर n। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ट्रिक नाल कर सकते हैं, क्योंकि n ऑड, n नूं 1 ही भर दो, n नूं 1 ही भर दो, ऑप्शन लिमिटेड कर देंगे। तो कितनी टर्म्स आ गई 1 भरना, ब्रैकेट खोलोगे x कैंसल हो जाऊगा, 2a बन गए, एको ही टर्म आई है ना, ओनली 1 टर्म। तो ऑप्शन पुट कर करके देख लेने हैं कि n नूं 1 भरन ते किहड़ा ऑप्शन आपां नूं इक्को टर्म दे रहा। तो इत्थे n नूं 1 भरते हैं तो 1 + 2 3/2 आ गया, आपां नूं आंसर 1 चाहिए, इक्को टर्म आनी चाहिए है, गलत है। 1 + 2/2 1 ये हो सकता, अजे टिक नहीं ला सकते, ये जी ट्रिक नाल आपां एलिमिनेट कर सकते हैं, टिक नहीं ला सकते। फिर इत्थे 1 भर के देखते हैं, 0/2 0 दे रहा, भी गलत आ, 1/2 ये भी गलत आ। सो आही अपने को ऑप्शन बचे। जे बाय चांस दो ऑप्शन इस तरह के होंगे जिहड़े आपां नूं इक्को टर्म दे रहे होंगे, आंसर 1 दे रहे होंगे, तो फिर आपां n नूं कुछ होर ऑड नंबर भर के देख लेंगे, 3 भर के देख लेंगे। सो इस तरह के वैसे जनरल फॉर्मूले भी होंगे, वो याद रखने की बजाय सिंपली पुट करके ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आराम नाल कर सकते हैं। सिमिलरली n ईवन कहते तो आपां n नूं 2 भर के देख लेंगे, उत्थों फिर जिन्नियां टर्म्स आंदियां ऑप्शन च n नूं 2 भर के देख लेंगे भी किहड़ा आपां नूं ऑप्शन आ जिहड़ा आपां नूं ओह वाला आंसर दिंदा जिहड़ा n नूं 2 भर के आया सी। फिर नैक्सट, इन अ पास्कल्स ट्रायंगल ईच रो इज़ बाउंडेड बाय। तो पास्कल ट्रायंगल बाइनोमीअल थ्योरम में आपां नूं बाइनोमीअल कोफिशिएंट हैल्प फाइंड करने हेल्प करती है। पहला 0 के कोफिशिएंट होंगे है, जे पावर 0 वाले, फिर इस तरह 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, इस तरह चलती रही है। पहला 0 जे पावर x + y की पावर 0 होवे, ਉਹਦੇ कोफिशिएंट आए 1 पावर दे 2 दे 3 दे 4 दे, ये कोफिशिएंट मिलते रहते अपन। सो बाउंडेड बाय 1 होंगी है, दोनों पासे 1 1 तो रहना ही होंगे, बाकी सारे ऐड करते जाने होंगे, 1 + 2 3 2 + 1 3। बाइनोमीअल कोफिशिएंट डायरैक्ट दे दी होंगी पास्कल ट्रायंगल, NCR तो भी फाइंड कर ली दी है, डायरैक्ट इतों भी पास्कल ट्रायंगल तो भी फाइंड कर ली दी है। सो ये सिंपल क्वेश्चन सी, ऑप्शन नंबर C आ गया। फिर नैक्सट, मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो पावर 10 जिन्नी पावर होवे उस तो एक वध टर्म्स होंदियां, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 11। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 आ, विचों मिडल कितनी होगी फिर आराम नाल देख सकते हैं, 6 होगी मिडल, 5 अगों छड़ दो, 5 पिछों, एक ही होगी मिडल टर्म 6 होगी। टोटल टर्म्स 11 आ गई, मिडल विल बी 6। सो मिडल टर्म फाइंड करनी है, पहला जनरल टर्म फाइंड कर लो, NCR 1 की पावर 10 - r 1/x की पावर r, दैट इज NCR 1/x की पावर r। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6th चाहिए है, r ਨੂੰ 5 भर दो, फिर पुट r = 5, 6th मिल जानी। कितनी आ गई फिर NC 10C5, n तो सच 10 ही है, 10 भरया जाना सी पहले।
10c5 1 upon x ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਟਰਮਸ। ਜਿਵੇਂ 10 ਪਾਵਰ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ n, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਟਰਮਸ ਵਿਲ ਬੀ 11 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ 11 ਟਰਮਸ ਆ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ 6th ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ 6th ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ 1 plus x raised to power 5 ਸਮ ਆਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਮ ਆਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ NC0 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 x ਦੀ ਪਾਵਰ 0, NC1 x ਦੀ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, NC2 1 ਦੀ 3 x square, NC1 1 ਦੀ 2 x cube, 1 3 x cube ਸੀ 1 square x cube, 0 1 2 3 ਆਣਾ ਇੱਥੇ, NC4 1 ਦੀ 1 ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ x ਦੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, NC5 1 ਦੀ 0 x ਦੀ 5। ਤਾਂ ਆ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ 1 plus 1 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 5 ਆ, n 5 ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। 5 ਆਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ n ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 5 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਾਵਰ 5 ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ, n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ 5c0 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਆਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦੈਟ ਇਜ਼ 32 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਵੀ x+1 ਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 1 plus x ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, x ਨੂੰ 1 ਭਰ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਟ੍ਰਿਕ ਇਹ ਆ ਰਿਪਲੇਸ x by 1, x ਨੂੰ 1 ਭਰ ਦੋ, 1 plus 1 2 ਆ ਗਿਆ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 32। ਉਹ ਕਿਉਂ 1 ਭਰੀਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਲੌਜੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਸਮ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 plus 1 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ 6 ਹੁੰਦਾ 7 ਹੁੰਦਾ, n ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ n ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ n ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਆ 5, ਬਸ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 5 ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ 32 ਬਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ x ਇਨ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ x ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, x ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। 6cr x ਦੀ ਪਾਵਰ 6 minus r 1 by x square ਦੀ ਪਾਵਰ r। x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ 6 minus r ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 2r ਆ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ, ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ। 2 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, x raised to power 6 minus 3r। ਤਾਂ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁੱਟ 6 minus 3r is equal to 0, r ਇੱਥੋਂ 2 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਥਰਡ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ, r ਨੂੰ 2 ਭਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਥਰਡ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ 6c2 x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 x ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹ 'ਚ ਭਰਨੀ ਹੈ, 0 ਹੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 6 minus 5 by 2 15 ਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A 15 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਸ ਇਹ ਜਨਰਲ ਟਰਮ 'ਚ x ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, x ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾ ਕੇ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਾਵਰਸ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਖ ਦਿਓ, r ਆ ਗਿਆ। ਉਹ r ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। 26 ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ। 27th ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, if a and b are coefficients of x raised to power r and x raised to power n minus r in the expansion of this, then a ਤੇ b ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। NCR 1 ਦੀ ਪਾਵਰ n minus r x ਦੀ ਪਾਵਰ r, NCR x ਦੀ ਪਾਵਰ r ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ r ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। x ਦੀ ਪਾਵਰ r ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ NCR, x ਦੀ ਪਾਵਰ r ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ NCR। ਤੇ ਹੋਰ ਕਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ a ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ a x ਦੀ ਪਾਵਰ r ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, a ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆ a ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n minus r, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ r ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ n minus r ਕਰ ਦਿਓ, NC n minus r।
ਇਹ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ r ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ b ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ a ਤੇ b 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NCR ਤੇ NCn ਮਾਈਨਸ r ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ 7C2 7C5 ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, 7C3 7C4 ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਆਹੀ ਬਣਨਾ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਮਾਈਨਸ r n ਮਾਈਨਸ n ਮਾਈਨਸ r n ਮਾਈਨਸ n ਪਲੱਸ r ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ a ਤੇ b ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਐਵਰੀ ਬਾਉਂਡਡ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ, every infinite set of real number has a limit point, every set of real number has a limit point, every bounded and infinite set of real number has a limit point। ਤਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਲਜੈਨੋ ਵੈਸਟਸ ਥਿਊਰਮ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਰਡ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬਾਉਂਡਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਐਵਰੀ ਕਹਿਤਾ ਬਾਉਂਡਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬਾਉਂਡਡ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਲਜੈਨੋ ਵੈਸਟਸ ਥਿਊਰਮ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਾਉਂਡਡ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਆ। ਸਿਰਫ ਬਾਉਂਡਡ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐਵਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ। ਜੇ ਬਾਉਂਡਡ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸੈਟ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਆ, ਬਲਜੈਨੋ ਵੈਸਟਸ ਥਿਊਰਮ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ, which one of the following statements is correct? The set of natural number is compact, set of rational number is compact, set of real number is compact, every closed and bounded subset of real number is compact। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ ਥਿਊਰਮ ਹੀ ਆ, ਥਿਊਰਮ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਈਨਬੋਰਲ ਥਿਊਰਮ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, a subset of r raised to power n is compact if and only if it is closed and bounded। ਕੋਈ ਵੀ r raised to power n ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪੈਕਟ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਉਂਡਡ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਬਾਉਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕੰਪੈਕਟ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੰਪੈਕਟ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪੈਕਟ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਐਂਡ ਬਾਉਂਡਡ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਕਟ। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਉਹੀ r ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਬਾਉਂਡਡ ਹੋਵੇ ਬਸ, ਫਿਰ ਕੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ 30th ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ x ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਲਈ x ਪਲਸ ਲੈਮਡਾ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਲਈ 4 ਆ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 3 ਲਈ 3x ਮਾਈਨਸ 5, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ, ਲੈਮਡਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਭਰ ਦਾਂਗੇ x ਪਲਸ 3 ਆ ਗਈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਇਹ 'ਚ ਭਰ ਦਿਓ 3 ਮਾਈਨਸ 3 ਆ, 3 ਇੰਟੂ 3 ਮਾਈਨਸ 5 4 ਆ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ f ਆਫ 3 4 ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, f ਆਫ 3 4 ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਮਡਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 3 ਭਰਨਾ ਸੀ, 3 ਪਲਸ ਲੈਮਡਾ ਆਣੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਆਣੀ ਹੈ 3 ਪਲਸ ਲੈਮਡਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਖ ਦਿਓ, 3 ਪਲਸ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਮਡਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, 1 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ 1। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ? ਐਵਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ, every differentiable function is uniformly continuous, every monotonic function is uniformly continuous, every differentiable function with bounded derivative is uniformly continuous। ਤਾਂ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹਦਾ ਬਾਉਂਡਡ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਪਸਿਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਾਉਂਡਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਪਸਿਡਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪਸਿਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬਾਉਂਡਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ 32nd, if y is equal to tan inverse sin x upon 1 plus cos x then dy by dx। ਤਾਂ sin x ਤੇ 1 plus cos x ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ
ਇਨਵਰਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਤਾਂ ਥੱਲੇ 1 + cos x ਦਾ 2 cos square x/2, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ tan x/2 ਬਣ ਗਿਆ, x/2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਓ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, dy/dx ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/2। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। sin x ਹੋ ਗਿਆ 2 sin x/2 cos x/2, 1 + cos x 2 cos square x/2, 1 - cos x 2 sin square x/2। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਐਟ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ r ਐਕਸੈਪਟ ਇੰਟੀਜਰ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਟੀਜਰਸ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਇੰਟੀਜਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ। ਹਰ ਇੰਟੀਜਰ ਤੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਤਾਂ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਨਾਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਕਿਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੀਜਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟੀਜਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਐਟ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ r ਐਕਸੈਪਟ ਇੰਟੀਜਰ, ਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਆ ਇੰਟੀਜਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੰਟੀਜਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਨਾਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਤਾਂ ਨਾਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਕਰੈਕਟ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ 34th, if tan inverse cot x then dy/dx। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ cot x ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ tan 90 - x, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ π/2 - x। ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦਾ, π/2 ਦਾ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ -1 -1 ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ √x + √y3 ਆ, dx/dy ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ dy/dx ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ √x + √y ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 1/2 √x, √y ਦਾ 1/2 √y ਇੰਟੂ dy/dx, ਇਹਦਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ dy/dx ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, -√y/√x। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ y1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ y1 ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ x ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। 3 - 1 2 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, √x, x ਬਣ ਗਿਆ 4 ਬਣ ਗਿਆ, √x 2 ਹੋ ਗਿਆ, x 4 ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ x 4 ਭਰਨਾ, y1 ਭਰਨਾ, -1/2 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ -2। ਤਾਂ -2 ਆਪਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ -2 ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਲਤ ਆ। ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, -2 ਬਣਨਾ ਵੈਸੇ ਕਰੈਕਟ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 36, y ਹੈਗਾ a sin mx + b cos mx, ਦੈਨ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। a ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਸਾਈਨ ਐਂਗਲ ਦਾ cos ਐਂਗਲ ਇੰਟੂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਆਪਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਪਲੱਸ b ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, cos ਐਂਗਲ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਐਂਗਲ ਇੰਟੂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਆਪਦਾ, mx ਦਾ m ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। am ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, cos ਐਂਗਲ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਐਂਗਲ ਇੰਟੂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਆਪਦਾ, ਮਾਈਨਸ bm ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਸਾਰਾ ਇਹ, ਸਾਈਨ ਐਂਗਲ ਦਾ cos ਐਂਗਲ ਇੰਟੂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਆਪਦਾ। ਸੋ -am² ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ -bm²। ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, -m² ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਚਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a sin mx + b cos mx। ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ y ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਸੋ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, -m²y। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ
y ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। y ਹੈਗਾ 1 + x e⁻y। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। 1 ਦਾ ਤਾਂ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਯੂ ਵੀ ਰੂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ e⁻y ਦਾ e⁻y ਇੰਟੂ y ਦਾ ਆਪਦਾ, ਫਿਰ e⁻y ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ x ਦਾ 1। dy/dx ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ e⁻y upon 1 - x e⁻y। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ y ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, x ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਤੇ। x ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। x ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ y - 1 upon e⁻y, ਇੱਥੇ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ। टू माइनस वाई बन गया e⁻y upon 2 - y। ऑप्शन नंबर ए बन गया। फिर नेक्स्ट है x हैगा 2 cos थीटा - cos 2 थीटा, y भी हैगा y हैगा 2 sin थीटा - sin 2 थीटा dy/dx। तो पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, पहला dx/dθ फाइंड कर लांगे, फिर dy/dθ। तो dx/dθ -2 sin थीटा -sin 2 थीटा इंटू 2, चलो एक बार लिख लेंगे, +2 sin 2 थीटा। इस तरह dy/dθ 2 cos थीटा -cos 2 थीटा इंटू 2। हम डिवाइड करना इन्होंने dy/dx करना। नाउ dy/dx dy/dθ अपॉन dx/dθ। इतों 2 कॉमन ले लिया, cos थीटा -cos 2 थीटा अपॉन भी 2 कॉमन ले लिया, sin 2 थीटा -sin थीटा। 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल। पर ऑप्शन देख सकते हैं आप कोई सिंपल जिहा आंसर है tan cot की फॉर्म च, फॉर्मूले लाने पैने, इन्हूं सिंपलीफाई करना पैना। cos x - cos y, तो -2 sin एंगल की एडिशन बाय 2 sin एंगल की सबट्रैक्शन बाय 2, sin x sin y 2 cos एंगल की एडिशन बाय 2 sin एंगल की सबट्रैक्शन बाय 2। इचों माइनस बाहर आ जानी है, प्लस हो जाना, इतने कैंसिल हो गया, 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल, sin y cos tan बन गया, tan 3 थीटा बाय 2। ऑप्शन नंबर बी। सो सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले ला के फिर अपना ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। फिर नैक्सट है अगेन थोड़ा नहीं प्रॉपर देख रहे, आप साइड पर लिखते हैं क्वेश्चन, सारे ऑप्शन लिखते हैं। तो फिर ये है क्वेश्चन 39, y = x⁻x का डेरीवेटिव दसना की होगा। तो वेरीएबल की पर वेरीएबल आ जाए जो भी अपने को, पावर रूल नहीं लगता, दोनों साइड लॉग लैके करीदा होंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लैन तो बाद पावर अगे लियावांगे। हुण डेरीवेटिव करांगे डिफरेंशिएट रिस्पैक्ट टू x। लॉग y का 1/y dy/dx, इत्थे u भी रूल, u एज इट इज़ v का, फिर v एज इट इज़ u का। लास्ट से y में इधर ले जाएंगे, y है कौन, x⁻x ही है। लास्ट से y की वैल्यू भर दो x⁻x। सो किहड़ा ऑप्शन बन गया फिर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बन गया। फिर नेक्स्ट है 40th, रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन द इंटरवल -1 क्लोज इंटरवल 1 -1 to 1 इंटरवल आ ਕਿਹੜੇ फंक्शन ਲਈ एप्लीकेबल होगी रॉल्स थ्योरम। तो रॉल्स थ्योरम ਦੀਆਂ 3 कंडीशन होंदियां। पहली कि f(x) शुड बी कॉन्टीन्यूस इन क्लोज इंटरवल। सेकंड है कि f(x) शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। थर्ड है f(a) शुड बी इक्वल टू f(b)। जे 3 कंडीशन फंक्शन अपना सैटिस्फाई करता तो उत्ते रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी। एक लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम होंदी है, उत्ते सिर्फ 2 होंदियां, LMB थ्योरम जिन्होंने आप कहने ਜਾਂ मीन वैल्यू थ्योरम। रॉल्स थ्योरम तो 3 होंदियां। तो आप देखते हैं एक एक करके। पहला कहते ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपको पता इंटीजर तो कॉन्टीन्यूस नहीं होंदा गा, तो 1 ਤੇ -1 दोवां ते डिसकॉन्टीन्यूस रहना है। ये तो फिर पहली कंडीशन नहीं सैटिस्फाई कर रहा। नैक्सट है पॉलीनोमियल फंक्शन है x कॉन्टीन्यूस होंदा, डिफरेंशिएबल का डेरीवेटिव 1 आ, डेरीवेटिव एग्जिस्ट करता ही है, डिफरेंशिएबल हैगा है। f इज इक्वल टू f भी चैक करो, f -1 आना -1, f1 आना 1।
नहीं इक्वल आ रहे, सो ये भी नहीं हो सकता। फिर एक्स क्यूब प्लस 3 पॉलीनोमीअल आ, कॉन्टीन्यूज आ, डेरीवेटिव 3x स्क्वायर आना, वो भी एग्जिस्ट करूगा ओपन इंटरवल च। एफ -1 कितना आना, -1 का क्यूब -1 + 3 2 आना, F1 आना 1 + 3 4 आना, नहीं इक्वल आए, ये भी गलत आ। फिर अपना ऑब्वियसली आंसर होगा, चैक भी कर लो। पॉलीनोमीअल फंक्शन आ, कॉन्टीन्यूस हैगा, डेरीवेटिव 2x हर किते एग्जिस्ट करूगा, किते अनडिफाइंड नहीं बनना, ओपन इंटरवल -1 to 1 तो एफ इज इक्वल टू एफ बी। एफ -1 करोगे तो भी 1 आना, F1 करोगे तो भी 1 आना। सो इस तरह का फंक्शन है जो तिन्ने कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा रॉल्स थ्योरम वालियां, ये फिर अपना करैक्ट ऑप्शन। कई बार इसका कॉन्सटेंट भी पूछ लेंदे हुंदे रॉल्स थ्योरम का, तो आ चीज़ आपां कॉन्सटेंट देंदी हुंदी है, F' इज इक्वल टू 0। जे मीन वैल्यू थ्योरम का कॉन्सटेंट पूछा जाए वो हुंदा F' इज इक्वल टू FB - FA अपॉन B - C। दोनों के कॉन्सटेंट लभन के फॉर्मूले, ये रॉल्स थ्योरम का, ये मीन वैल्यू थ्योरम का।